श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम् यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये
इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಥಭಾಗ ಶ್ಲೋಕ 26ರಿಂದ 33. ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನ್ಯೇ ಸಂಯಮ ಅಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಕೆಲವರು ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಕಿವಿಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಅನ್ಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಾಣೀಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಾಣೀಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಅಪರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೇ ಸದಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ ಹೀಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೌ, ಸಂಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜುಹ್ವತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನವಂತರೋ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ತಪೋಯಜ್ಞ, ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ಕೆಲವು
ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು. ತಪೋಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು, ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು, ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಯೋಗಯಜ್ಞ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯಜ್ಞಗಳಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು. ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಾಶ್ಚ, ಈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಉಪನಿಷತ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯಜ್ಞಗಳಿವೆ. ಯತಿಗಳು ಸಂಶಿತವ್ರತಾ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಯತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಾನೇ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಾಣಂ, ಅಪಾನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೇಚಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣೇ ಅಪಾನಂ ತಥಾ ಪರೆ ಅಪರೆ, ಕೆಲವರು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪೂರಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರೇಚಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಗತಿ ರುದ್ಧ್ವ, ಅಂದರೆ ಕುಂಭಕ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಪಾನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರನ್ನು ತಡೆದು ಕುಂಭಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಮತ್ತು ರೇಚಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಪರೇ ನಿಯತಾಹಾರಾಹ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನೀರು, ಕೊನೆಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಾಣೇಶು ಜುಹ್ವತಿ, ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ಯೇತೆ, ಸರ್ವೇಪಿ ಏತೆ ಯಜ್ಞವಿಧ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಯಜ್ಞಗಳು ಇವೆ. ಈ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಜ್ಞ ಕ್ಷಪಿತ ಕಲ್ಮಷಾಹ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಮಷಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಏವಂ ಬಹುವಿಧ ಯಜ್ಞಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯಜ್ಞಗಳಿವೆ. ವಿತತ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮುಖೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಜಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮೋಕ್ಷಸೆ, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಾತ್, ದ್ರವ್ಯಮಯ ಯಜ್ಞಾತ್, ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಪರಂತಪ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಅಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೇ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ, ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್, ಜ್ಞಾನಾತ್ ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗ, ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರನಂತರಂ. ಮತ್ತೆ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆನಂತರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.